व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम। जिस तरह के पहले इशू विच डॉक्टर साहब ने दस्या कि जिस तरह के भारत जो है पाकिस्तान को पानी देने तो ना कर रहा है, व्यूंदबंदा बना रहा है। सो आई होप तुहानू डॉक्टर साहब के विचार पसंद आए होंगे। हुण आपां गल करांगे जिस तरह के प्रोग्राम के शुरू में ही असीं तुहानू दस्या सी कि अज दा दिन यानी कि 21 फरवरी का दिन यूनाइटेड नेशनस वल्लों कौमांतरी मां बोली दिवस वजों ऐलानिया गया। इस दिन ते असीं सब बहुत बहुत मुबारक देने फिर दोबारा और असी इसे इशू नूं लैके असी डॉक्टर साहब नाल गलबात करदे हां। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे तुसीं? देखो असी जदों मां बोली दी गल करदे जी ज़ाहिर है कि जिहड़ा पहला लफज बच्चे जां बच्ची दी जबान ते जदों अख खोलदा आंदा है ਉਹ ਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਰੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। जे इसनूं इधरले पंजाब च सभ्याचार लफज ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है पर जिहड़ा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। जिहड़ी लोकां दी सांझ है कल्चर दी जिहदे च मजहब दा एक बड़ा वड्डा आधार है, उहदे च बोली जिहड़ी है जबान कई वारी मजहब तो भी भारू हो जाती है। और उहदी असीं गल करांगे कि भी ये जिहड़ा 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਹਮਲਿਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਹੁਨਾਲ ਸਿਆਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਲੰਘਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, अंग्रेज़ों वांग जिन्ना मर्जी बुल विंगे करके अंग्रेजी बोलने की कोशिश करिए पर असी अंग्रेज नहीं बन सकते। शक्लां भी कई ने बना लिया, कई प्लास्टिक सर्जरी भी करा लैन, कुछ भी माइकल जैक्सन अंग्रेज बनता की बन गया, वो नहीं बन सकते। इसे तरह बेशक इत्थे वो भी ने जिहड़े पंजाबी सीखण दा यतन करदे ने, गोरियां दे विच भी ने, दूसरियां च भी ने, लेकिन ईवन साडे अपने बच्चे बच्चियां भी ने, भावें असीं उन्होंने जिन्ना मर्जी सिखाते भी हैं, लेकिन किते ना किते क्योंकि इत्थे जिहड़ी तहजीब है, कल्चर है, जबान डोमीनेट अंग्रेजी करती है, उन्होंने जे पंजाबी भी सीखते हैं या बोलणगे भी, कोशिश भी करते हैं, तो वो फिर लड़ाई ते भंगरा ते पाजी पाजी कहते पाजी कह रहे होंगे ने बेचारे। पर फिर भी मैं समझदा भी ये एक फखर वाली गल है कि असीं जिस खिते चों आए हैं, 5 दरियावां दी धरती, 5 आब, जिथों साडी पछाण भी उत्थों निकलदी है। हुणे ही असीं आब दी गल करके हटे कि किवें पाणियां दे उत्ते, दरिया दे उत्ते जिहड़ा वो किवें, और इस उत्ते एक बड़ी पंजाब दा एक बड़ी पॉपुलर कहानी है कि एक पंजाब दा मुंडा गया तेहरान, उन्हां ज़मानिਆਂ दे विच सैकड़ियां साल पहला फारसी सीख के आया और तुरिया आंदा है, साधन तो उन्ने की सी, और पंजाब दे किसी खिते चों निकलिया ते उस नूं ओ प्यास लगी बहुत ते ओ मंगे, उन्होंने कहे जी आब आब आब, लोकां नूं समझ ना आए ते ओ आब आब करदा ही मर गया। ते बाद च जदों ਉਹਦੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਆਬ ਆਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਾਰਸੀ ਚ ਆਬ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਚੋਂ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਵਿਤ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਬ ਆਬ ਕਰਦਾ ਮੋਇਆ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 1951 ਚ ਹੋਈ, ਫਿਰ 1961 ਚ ਹੋਈ,
ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ 1951 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ हम तो लौटे वेले दाल धर देते हैं, हौली हौली रीझती रहती है, भैन जी हमने वाह वाह हिंदी सीख ली है। सो ये जड़ा उस पीरियड दा पंजाब दा जड़ा गंदा माहौल पैदा किया 1951 च अपनी मां बोली वाल पिट करके, पर उस तो भी पहला असीं देखते हैं कि किवें जबान खत्म करना भी दुश्मन दे हथ दे विच एक वैपन हुंदा, एक हथियार हुंदा। बेशक पंजाब दी एक लंबी तहरीक है जी। और जदों असीं पंजाबी जबान दे हवाले नाल गल करदे ते सब तो पहला मन दियां नज़रां सामने 12वीं 13वीं सदी च होए बाबा फरीद गंज शक्कर जी पाकपटन दे नाल जिन्हां दा नां जुड़दा है, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ 8 ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 250-300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੇਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪਾਕਪਟਨ ਦੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ शक्कर खंड निवात गुड़ माखियों माझा दुध सभे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुद, कि भी शक्कर भी खंड भी निवात मिश्री नूं कहंदे ने, और माझा दुध भी सारा कुछ मिठा है, पर हे इस कोई भी जड़ियां चीज़ां ने रब दे नेड़े उस वर्गी मिठास वालियां नहीं। और उन्हां दा एक एक लफज जड़ा और बड़ा मशहूर जड़ा साडे रागी सिंह भी गायन करते हैं, और उसका ओरिजिनल के फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर कर नाल प्यारे नेहो, चला तां भिजे कंबली रहा तां टुटे नेहो, कि प्यारे दा घर दूर है जी। और मीह पै रहा है 4 चफेरे, जे मैं जाने तो मेरी कंबड़ी भिजदी है, जे मैं रहिंदा तो मेरी मुहब्बत टुटदी है जी। तो फिर उहदा ही अगला श्लोक उहदा जवाब है, पिजो सिजो कंबड़ी अल्लाह वरसै मेहो, जाए मिला ते ना सजना टुटे ना ही नेहो। सो मैं समझदा भी बेशक बहुत सारियां ज़बानां जिन्हां ने पढ़ियां सिखियां ने, मैनू नहीं लगता भी ये जिहड़ी मिठास इन्हां फकीरां दे रूहानी मैसेज दे विच ही नहीं, ज़बान राहीं, हालां वो बहुत फारसी दे भी विद्वान सन, अरबी दे भी विद्वान सन, और जिहड़ी उन्हां दा सारा सिलसिला है जिहड़ा चिश्ती घराने दा, जिहदे नाल अजमेर शरीफ जुड़दा है, जिहदे नाल निज़ामुद्दीन औलिया जुड़दा है। निज़ामुद्दीन औलिया उन्हां तो बाद बाबा फरीद गंज शक्कर तो बाद गद्दी ते बैठदे ने, 5 तो बाद वो सिलसिला बंद हो जाता है। और उन्होंने बाबा फरीद ने ट्रैडिशनल नालों अपनी बोली नूं प्रैफर किया। और जदों असीं ईवन पंजाब दे विच जिहड़ा सांझा पंजाब भी सी, इस्लाम दी गल करदे हां, जिहड़ा सिक्खी तो 600-700 साल पहला आया, सो ज़ाहिर है कि एक वड्डा कारण जिहड़ा सूफी फकीरां राहीं इस्लाम पंजाब दे विच पहुंचदा है जां नॉर्थ इंडिया दे विच पहुंचदा है, कि उन्हां ने लोकां दी बोली इस्तेमाल कीती। और फिर यही बाबा फरीद दी जिहड़ी परंपरा है ये अगे तुरदी है। गुरु नानक साहब ने ते ना सिर्फ उस जबान नूं बोली नूं इस्तेमाल कीता, पर स्क्रिप्ट भी दित्ती गुरमुखी फॉर्म च। और गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ा 400 साल प्लस जिहड़ा उस तो पुराना, क्योंकि 1604 दे विच गुरु ग्रंथ साहिब आद बीड़ बनदी है, सो आलमोस्ट 425 साल बन जाणगे, कि जिथे उन्होंने उस जबान नूं भी बोली नूं भी पंजाबी नूं और उस दी स्क्रिप्ट नूं भी जिहड़ी गुरमुखी स्क्रिप्ट बनाई एक्सक्लूसिवली, जिहड़े लफज दूसरी स्क्रिप्ट लिखण लगे
ਉਸ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, 35 ਅੱਖਰ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 18ਵੀਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸਿਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 200-250 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰ ਈਵਨ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ ਅੰਦਰਲੀ ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲਓ, ਜੇ ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਏ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਏ, ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਕਦਾ ਏ, ਜੱਚ ਜੱਚ ਕੇ ਜੇਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਔਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਇਸ 'ਚ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੁੜਾ ਰੰਝੇਟੜੇ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਆਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੀਏ ਪੋਰੀਆ ਪੋਰੀਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਸਾਰੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਡ ਕੀਤਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ 21 ਫਰਵਰੀ 1952 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਿਕਰਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੇ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, 2-3 ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਰੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮਰੇ, ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡੌਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਅਮ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਬਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 3 ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਰੇ ਸੀ, ਢਾਕਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੀਨਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਵੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਚੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ 1952 ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਗਾਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਅਮਾਰ ਸੋਨਾਰ ਬਾਂਗਲਾ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਟੈਗੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਅਧਿਨਾਇਕ ਜਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਭਾਗਯ ਵਿਧਾਤਾ,
ਉਹ ਵੀ ਟੈਗੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉਸ ਵਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਧਰ 1930 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਸਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਨੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਤੇਲਗੂ ਕੋਈ, ਔਰ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮਰਾਠੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੜ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਰ 1961 'ਚ ਹੋਈ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿ ਗਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦਗਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਦਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪੋਠੋਹਾਰ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰਸਾਲੇ ਵੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, 5 ਦਰਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਛਪਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਖਦੇ ਸਨ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਸ਼ਮ ਹੋਏ, ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਹੈ, ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਸੱਸੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਥ ਪੈਂਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਰਦੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੋਚ, ਸਿੰਧੀ ਔਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਇਧਰਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤੀ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਦਰ ਟੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉਰਦੂ ਹੈ। ਫਿਰ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੋਂ, ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 500-500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈ ਹੈਡ ਇਜ਼ ਸਰਕਲਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ, ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਬਿਕੇਮ ਗਾਰਡਨ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ
ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਓਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਬਿਨਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਸੀ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗੋਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਾਕ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਐਮਏ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੂੰ, ਔਰ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਔਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਟੈਗੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਚ ਲਿਖ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਬੰਗਲਾ ਚ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਸ ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਬੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੋਇਜ਼, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੋਗੇ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਕੂਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਰੂਹਾਨੀ ਸਕੂਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬੂ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ 47 ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ, ਬਾਬੂ ਰਜਤ ਅਲੀ, ਬਾਬੂ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਰਬਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਫ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਤਰੇਈ ਨਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਕੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵਿਊਅਰਸ ਜੋ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-0137 ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।